अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़नादतहुल मलाइकतु व हुव क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुक बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस्सालिहीन। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन व क़द बलगनियल किबरु व इम्राती आक़िर। क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा। क़ाल रब्बि इजअल ली आया। क़ाल आयतुक अल्ला तुकल्लिमन्नास सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा वज़्कुर रब्बक कसीरन वसब्बिह बिलअशी वल इब्कार। व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मर्यम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकि व तह्हरकि वस्तफ़ाकि अला निसाइल आलमीन। द्रेम सिपारा सूरे आल इमरान आयत नंबर 39। द्रेम सिपारा सूरे आल इमरान आयत नंबर योकम सलवेख्तम। फ़नादतहुल मलाइकतु व हुव क़ाइमुन युसल्ली। बर अल्लाह ताला दे पिंजमे शोबे जवाबों को तासो गोरई। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगम्बर दें, खुद खुदाई तो बगा मर्तबा व सिफत व सर निश्ते वली ददीद वजना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम चे कला बचे ग्वाड़ी नु अल्लाह दख्पल इज्जत उलांदी कई। काफ हा या आइन साद ज़िक्र रहमत रब्बिक अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी। या अल्लाह ज़माडू की कमज़ोरी शिवी दी, बदन में कमज़ोर शवे दे और स्तान द तलबगार यम द खैर स्तान ग्वाड़म तमें बचेर आल राकी। नो ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुख्तल चान गई अल्लाह ना और सोक चे ग्वाड़ी दबान ईजज राजी न पद की रखदाई तो सिफत नहीं। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम चे कल रागे और द मरियम सरे मखी तौली दी चे बेमौसम मेवे प्रतीवी नो दुआए उकला चे अल्लाह चे तो संग पदी बाने कादिर है चे सा मरियम लदी बेमौसम मेवे वर्कड़ी नो अल्लाह तो पदी मानिम कादिर चे माला अगर चे बेटे मरे खुमाले व बच्चे राकी। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दगा वक्त कीड़ीर कमज़ोर शवे व बुढ़ाओ उमर इश्फक शले गालो बीबी साहिबा चे कम देनो असिम शंडवा और उमरिम पशाशो नो दगा वक्त की दा बेमौसम बच्चे गुख्तलू नो ज़करिया अलैहिस्सलाम बारक राजी होनालिक दआ ज़करिया रब्बा पदा ज़ै कि ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ उकला दख्पल रबना उस अल्लाह ताला का दुआ कबूलियत बयानी। अल्लाह ताला वाला दुआ कबूल करा इजाबत तो दुआ रागी। ज़करा फ़नादतहुल मलाइकतु अफ़ा दा दलालत कई पर ताक़ीब माल वसल बानी। ताक़ीब माल वसल
بس د دعا وکړه الله تعالی ډایرک دعا قبول کړه. جبرئیل علیه السلام وتراغه او د دیوی چې الله تعالی راولي ګلم تا د مبارک وي الله جل جلاله تعالی بچي درګي. فنادته الملائکه आवाज کو د ملائکی د ملائکین مراد څوک دی؟ حضرت جبرئیل علیه السلام دی. دا د قرآن خپل شان دی، خپل تفنن دی. کله ذکر د عامو کی مراد دینه خاصی، کله ذکر د خاصو کی مراد دینه عام وی. دلته کې ذکر د عام دی مراد دینه خاص ملائکه چې هغه جبرئیل امین دی. نو سیوی فنادته आवाज کو دتا چاو دا आवाज کو دی زکریا علیہ السلام دا الملائکۃ ملائکی وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم او حال داری چې دی ولاړو يصلي چې منځ کو فی المحراب په عبادت خانه کې. محراب دا ویل کېږي په جمعات کې د امام د ودرېدو هغه ځای ته. او محراب دا محراب ځکه وایي چې محراب ویل کېږي د جنگ ځای ته، آلة موضع الحرب د جنگ ځای. اوس دی محراب ته ولې محراب وایي؟ دا خو د جنگ ځای نه دی. نو په دې کې امام ولاړی د شیطان سره جنگ کوي، شیطان راځي وسوسې ودا چي او دې لګي نه سره جنگ کوي. او یا مراد د محراب د سره هغه کمره او کوټګای و چې پای کې مریم علیه السلام و. اوس په پوه شویو نو د موسکو دی ول راغی چراغ دا خبره وته وکړه. نو تاسو به سوال کوئ چې په موسکې دا خبره کول دې سره موس خرابېدنه؟ نو جواب دا دی چې دا کلام د الله تعالی تر طرفه نو په دې سره خشوع حضور د موس باندې اثر نو. سیو ته وی یبشرک ازیر درګي الله تعالی تام ان الله بیشک الله تعالی یبشرک زیر درګي دادا بیحیی علیہ السلام سلام مبارک شه الله تعالی زیر درګي دادا په یحیی علیہ السلام سره. یحیی وتولی وی دا نوم ودم الله تعالی کی خود زګه یحیی وی ژوندې کون کې او لانه یحیی الدین دی بد الله تعالی دین ژوندې کوي. ها او یا معنا سره الله ژوندې کړي دی د زړه لره په ایمان او هدایت سره. یحیی دې معنا څه شو؟ ژوندې کړي دی الله تعالی زړه ده په ایمان او په هدایت سره. یا ژوندې کوي بده سره د کمانا او کوي دین د الله تعالی لره، د الله دین به ژوندې کوي. سوره مریم کې به دراشي ما تعالی یو بچی درک الله تعالی وته وي چې نوم یحیی علیہ السلام دی. یا زکریا انا نبشرک بعلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. او زکریا علیہ السلام دا سی بچی می دل درکو چې د هم نامه هم صفت لا چانه دلی دلخه دا سی خپل بچی می دل درکو. دا مصدقن چې کوم دینه دا حال لې مصدقن تصدیق کوون کړي زیر دل در کوم په بچی باندې په داسې حال کې چې دې به تصدیق کوون کوي بکلمت من الله په کلمې سره د جانب د الله تعالی نه. د کلمت الله نه مراد عیسی علیہ السلام دی. دې به تصدیق کوي د عیسی علیہ السلام. د کلمت الله نه مراد څه دی؟ عیسی علیہ السلام دی. د عیسی علیہ السلام د کلمت الله ولي وي زګه چې دی الله تعالی پیدا کړی په کلمې د کون سره
پوهیږئ انو د دین دا مسله معلومه شوه چې د عیسی علیه السلام مصدق او تصدیق کوونکی څوک و؟ یحیی علیه السلام و. چا دا معنی هم کړی د کلمت الله نه مراد تورات او انجیل دي، نور آسماني کتب دي. دی به تصدیق کوونکی د کتب آسمانیو. خبره پوه شوئ؟ نو دا مریم او یحیی علیه السلام دا د ماسی لور او زوی یو بل سره رشته کې ښه. مریم بیبي او دارنګي یحیی علیه السلام دا بخپل آپس کې سو ماسی راوړو. څنګه پرون دا استماوي چې د مریم د مور نوم چې وناسو حنه بیبي او د یحیی علیه السلام د مور نوم چې و ایشع بیبي. نو دا مریم او یحیی دا بخپل آپس کې سو ماسی راوړو. نو دا عیسی علیه السلام د دې یحیی علیه السلام خورای کېدو. ولی د ماسی د لور چې نو دا د بنده خور کیږي. د ماسی لور د انسان چې وي دا د خور کیږي په نسبت د رشته باندې چوده ګوري. په کومه پوړای کې تاسو رین دا په منزله د خوري. نو د خور زوی خورای. نو دا یحیی علیه دا ذکر د عیسی علیه السلام چې وو دا د یحیی علیه السلام خورای کېدو. خو حدیث کې سره راغلی دي حدیث کې راغلل دا دغه والا حدیث دی معراج والا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسمانون ته وختیدو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زلالم اسمان ته فاذا انا بابن خالة عیسی ابن مریم و یحیی ناګهانه زما ملاقات شو د دوه ماسی زامنو سره چې یو یحیی علیہ السلام دی یو عیسی علیہ السلام دی. نو څوک سوال کوي په مونږ باندې چې یحیی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام خو ګرد ماسی زامن نه دي. دا خو سوي چې دا یو قسم لږ کم دینو ماما خوري کیږي. د یحیی علیہ السلام خود د مور د ماسی لور مریم د خود ماسی زوی نو. او دلته کې حدیث کې سره فاذا انا بابن خالة ناګهانه زما ملاقات شغه دو زامنو د ماسی سره چې یو عیسی علیہ السلام او بل یحیی علیہ السلام. نو د دې جواب موږ دا کوو چې دلته په حدیث کې مجاز دی. ډیر ځایونو کې داسې شوي دي ډیرو ځایونو کې چې د ماسی اطلاق چې کوم دین دا په سبانه شوی دی د ماسی په لور باندې شوی دی کله کله داسې د وجه د عزاز نه خبره باندې پوه شوي کنه. لکه زمونږ په عام دغه روټین کې موږ داسې وایو کنه خبره پوه شوي. لکه د یو سړی دی دغه د مور رور دی هغې ته موږ ماما وایو پوه شوي. او کله کله د مور چې کوم دی نو په رشته کې یو قسم لتره کېږي خو بیا ته موږ ماما وایو ځکه د مور د غاړې دا رشته چې نو بس دا په ماما باندې مشهوري. دغه شان د مور د خور طرف ته رشته جزي نو دا په ماسی زامن او ماسی قرباني مشهوري. نو دا مجازن وته ویلې شوی دي. ګینه باقی یاد لري دا خپلو کې هغه دغه رشته وخه خوري او ماما کېدل. نو ځکه یو فرمایل چې دی به تصدیق کوونکی د پاره د کلمې د الله تعالی او د کلمت الله نه مراد ماوي یا عیسی علیہ السلام د کلمت الله او د زګوي چې پیدا کړی د الله په کلمې د کون سره او یا د تورات انجیل وغیرہ دي. وسیدا او د سرداری سید سردار ته وي. د سید یو معنا به زموږ استاد محترم کوله مقتدا دیو مقتدای جامع الاخلاق بوي پوهیږي بل معنی د دې کړي شوی دي پوه شئ. دی به د اخلاق مجسمه سردار بی. وحسورا حسور سمانا ده انو دی به بن کړي شوی د زنانونه الذي لا ياتي النساء مع القدره. د حسور معنا روح المانی کوي. حسور چاته وي الذي لا ياتي النساء مع القدره هغه سړی چې الله تعالی او ته طاقت د ځواني ورکړي دي او بیا هم د زنانو طرف ته میلان نه کوي نو د تسوي حسور وته وي ښه پاک دامن پاک باز
کوم معنی چې کوئی د پښتو نو کول شي ښا پاک لمن به پاکي پاک باز وي پاک دامن وي پوه شئ دا معنی کول شي الله تعالی فرمایي دی به حسور وي بالکل زنانو طرف ته به رغبت ني زنانو طرف ته به رغبت ني نو طالبانو تاسو به سوال وکئ سوال بسو کوي چې نکاح کول خو سنت دي او دلته کې الله تعالی د صفت بیانې چې دې به نکاح نه کوي نو نکاح کول خو سنت دي په کار خدا و چې د نکاح کړی وي دی ولوي نو جواب دا دی چې نکاح نه کول د هغه سړي د پاره چې هغه د آخرت په فکر کې د علم په فکر کې د قبر آخرت په فکر کې دومره غر کې چې هغه ته یې چې رزب حقوق ادا نه کوم پوهیږي دا سړي علما تیر شوي دي چې هغه صرف د دې وجه نه نکاح نه وکړي چې بای زمونږ ټول توجه دین ته د الله د دې نشر اشاعت دی او دې طرف ته توجه نه و میلان نه اسنه سوال بیا موږ دغه حق نشو پورا کوله ادایګي د حق نشو کوله د دې وجه نه بغي نکاح نه کو نو حسور هغه چاته وای چې دې د زنانو طرف ته د میلان قدرم نیخه و نبیا پیغمبر بی الله تعالی ول بشارت ورکو ته خوشاله په دی باندې دا تعالی چې کوم بچي درکن دی و پیغمبر وی من الصالحین پویږي کنه او دې بدنه کانو دی یو حدیث کې راغلی دی یحیی علیہ السلام نه ګناه کړی دی نه تصور د ګناه کړی دی پویږي یحیی علیہ السلام نه چری ګناه کړی دی او نه تصور د ګناه کړی دی ښا دا سي پاک دامن الله تعالی پیدا کړو دا سي صفات ستر الله پیدا کړو بیا کافرانو وجل او خد خپل زمانی بیا شهید شوی دی د شهادت مرګ ول الله تعالی ور کړو بس دا زیر راغی نو چې زیر راغی د انسان فطرت داري چې دغه تعجیل له تلوار دا داغي تپوس کوي خداغي نړوان دی تپوس کوي د چل او د کیفیت ما پرون تاسو ته وی چې دنیا کې هر عمل وجود درازي د انسانانو په دایره کې نو دې لپاره لابودی ورسنه لازمی ده د دې لپاره اسباب او زکریا علیہ السلام تاسو لګي یا الله ته خو مال بچی راکې کنه نو د اولاد د لپاره خو سبب ځواني ده د اولاد د لپاره سبب صحت دی د اولاد د لپاره سبب صحت د زنانه دی نو الله زما خزه خوم شنده ده زم بیماریم بوډایم دا بلا څنګه چلی ښه نو ګور یاد لرئ زکریا علیہ السلام دا نه چې د الله تعالی دغه نه قدرت نه انکار کو یا دا خبره د الله د قدرت د غیر ممکن ګڼله خدا تاسو یو کو په باره د کیفیت کې یا الله زما ولد بسنګ پیدا کیږي ایزه بزوان کیګما بل واده بکوما څنګه طریقه وای ها خبره باندې پوه شویو لکه څنګه ابراهيم عليه السلام الله ته وی ارني تحيي كيف تحيي الموتى الله ما ته لګدا طریقه خو ته د مړي څنګه ژوند دیږي نو زدا خونه کې چې ابراهيم عليه السلام د الله په ذات باندې یقین نو یقین هم محکم او مضبوط خدای الله نه سوال کو په بار د مشاهده کې خبره باندې پوه شوي دک شانتی یعقوب د زکریا علیہ السلام کلک یقین پدیو چې پیدا کون کې الله دغه چې وغواړي نه تر اسباب ضرورت نشته خو الله زه دار الاسباب کې پاتې کیږم نو زما د پاره بس طریقې خبره پوه شوي نو قال وی دی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ربي ای رب زما ان یکون لی کیف یکون لی ما پرون تاسو ویلو چې شیخ رضی وی چې ان نبات په لاشین معنا به پکې پسره کو کیف یکون لی سرنګ بشی زما لپاره غلام بچي ها وقد بلغني الكبر څنګه پیدا شي زما لپاره بچي وقد بلغني پتا کې سره رسیدل د ماته الكبر بوډاواله زه خو بالکل بوډایم دا سم ویل شي وقد بلغت الكبر زه بوډاواله تر رسیدلم پوهیږي ځکه علماء لیکي په دی وخت کې د زکریا علیہ السلام عمر شپږ شلې کالو او د بیبي صاحب عمر چې هغه سورو هغه 98 سالو دو کم سل کاله نو زدا عمر خو بالکل تیر دی او ومرا دی خززما عاکر شنددام یا الله او جبریل زما خزه خوم شنده دا بس کیږي
خبره باندې پوه شوي. عاکر چاته وی تفسیر قرطبي وی چې عاکر د شګو هغه غونډې ته ویل کیږي چې هغه کې شین بوټي نظر غونیږي ښه لکه دا بعضی وخت دغه دا غری کنه د شګو دا خړ غونډه غری بالکل دا شګي یوسه ای شی په کې نظر غونیږي ښه دای ته عاکر وی پاربای کې. نو مدینه منورې نه چې بنده بدر ته رواني کنه بدر ته چیزي نو په لار باندې یو څو ځای داسې غر راځي چې خالص ته شګو غر دی خالص دا خړې غونډه شګي دي او دا صفا سوتره ده کنه چې د بوسو تیلې په نخ کاری نو هیڅ شی په نشته. خبره پوه شئ. نو عاکر هغه غونډه ته وی چې باغی باندې ډکه قدریم ني او عاکر په عرب کې هغه سړی او خزي ته وی چې اولاد نه کیږي. عقیم وتم وی بل ځای کې راغله دي العقیم التي لا تلد. عقیم چا ته وی چې اولاد نه پیدا کیږي او عاکر د عکر نه دی عکر زخم ته وی او دام په معنا د کټ کېدو سره دی ځکه د اولاد نه تغي. وامرأتی عاکر قال وی دی ملائکی کذالک امدارنگی الله کذالک امدارنگی الله الله تعالی کذالک الامر کذالک تبم دک شانتی پوئیگی کنا یا کذالک مانا سره انتما کذالک دا عبارت ودکی دی تاسو دواړه بم دک شانتی یی دا چې څنګه یی ابای بم بوډای ته بم بابای انتما کذالک الله یفعل پوئیگی کنا الله تعالی کایما سیشاو چې وی غواړي الله ته غران نه ده سی الله تعالی غواړي نه کوي نو خبره باندې پوه شئ. الله یفعل ما یشاء. قال وید ربي ای رب زما اجعل لي دا اوس د انسان غ فطرت دی چې کله داسې خوشاله کار راشي نو باغی کې دې څه کوي تلوار کوي. خبره پوه شئ تلوار کوي. تفاسیر لیکلي دي قاله ذلك استعجالا للسرور. زکریا علیہ السلام دا خبره وکړه زکه چې تلوار کوله په خوشاله باندې چې موږ د اوس خوشحالي زر راشي وي پوهیږي کنه خوشحالي را راشي لکه یو ماشوم ته وای کنه وای زه وتاله گاډي اخلم نو بیا تمام کوي سوي نه بکلی ها نو سټیم بزو پوه شوي سار وختي وګوري زوخه دغه شانتي منګه تاسو د الله تعالی غلامان یو بندگان یو. نو زکریا علیہ السلام الله نظر دا بوسوګو الله دا به څنګه چلی ها او سټیم وي. قال وی دی زکریا علیہ السلام ربی ای رب زما اجعل لی اگرزه زما د پار آیتن یو نشانه. الله ما ته بسنګ بدلږي چې بیبي صاحب اوس یو وخت حامله وګرځي دا ما ته بسنګ بدلږي پويږي. نو الله تعالی وتوي قال وی الله تعالی آیتو کا نشانستا چې دا نخستا على حمل امراتک مخکې وته نقطه کې دی رب اجعل لي آیه على حمل امراتی. الله ته وګرځي یو نشانه لره په حمل د بیبي زما چې ما د پته ولګي چې بیبي صاحب حامله شو. نو قال الله تعالی او د سوي آیتک على حمل امراتک نشانه ستا په حمل د بیبي ستا باندې الله تکلم الناس. الله تو دغه بعض خلک معنی کوي چې ته خبرې نه کې د خلکو سره نو دا خبره بندول او نه بندول دا خو اختیار د انسان دی. بیا به کې نشانه شو دی بوس خبرې بن کی نه دا سه معنی وکا الله تکلم الناس دا چې تاسو به خبرې نشي کولې د خلکو سره نشانه دي دا چې ته به خبرې نشي کولې د خلکو سره ښه پوهیږئ بس جواب دې به اختیار بند شي. دې حکمت سره وي نه حکمت په کې داو چې کله جبا د خبرونه بند شي نو دا به د الله په ذکر او شکر باندې مبتلا شي. بس ذکر به کې شکر به وباسي الله ته متوجي الله تکلم الناس پوه شئ. الا رمزا الا رمزن مگر په اشاره سره استثناء منقطع ده. ټیک د خامخا دوره د خبرو کول ضرورت خو برازي د کینا پاس ضرورت خو برازي دا به کې پس سره په اشاره سره
الله تکلم الناس ثلاثه ایام تب خبرې نشي کولې د خلکو سره درې ورځې ولياليها او درې شپې او درې ورځې به د خلکو سره خبرې نشي کولې. تا نه الله تعالی استطاعت د خبرو غوښتي الا رمزن مگر په اشاره سره لړ شي را شي دا بوای پوه شوي. واذکر یاد کر ربک ربستا کثیرا ډیرو په دغه وخت کې د الله تعالی ذکر له زور ورکه ډیر ذکر د الله تعالی کوا ډیر ذکر. واذکر ربک یاد وربستا کثیرا ډیر چې دا کیفیت د کلوینی الله ته متوجی شو ډیر ذکر کوا. نو ګورې دی کې یو مسله ده. مسله دا چې کله یو زنانه الله حامله کی او اندازې ولګي چې الله په رحم کړی دی امید پیدا دی بیا دې د الله ذکر ډیر کوي ښه دا زنانه او نارینه دی بیا د الله ذکر ډیر کوي. ولی یو خدا دی چې کتابونو لیکلي دي چې کله زنانه د شپږمې میاشتې نه ورواړېږي نو دا خپل وصیت لیکي د هغې وجه دا ده چې د ماشوم پیدا کېدل جنس ته جنس نه پیدا کېدل دا یو ډېر لوی کار دی پوهېږئ یو مشکل کار دی دا خو الله کوي بس. نو هر وخت دا د مرګ په لاره باندې دا ولې حدیث کې راځي کومه زنانه چې په داسې حالت کې وفات شو نو دا شهیده ده. دویمه دا ده چې د دې ذکر اثر به دایي چې الله تعالی به دا څه کوي په دې ماشوم باندې به د هغې اثر کېږي ښه د دې د ذکر اثر به په دې ماشوم باندې کېږي. محترمو کتابونو لیکلي دي او بلکې دا د شریعت نه دا د طب ایون چې دا یو یهودیم په خپل کتاب کې لیکلي دي یهودي زمونږ یو ملګری ما ته هغه دا ویلي خولي ورته موبایل کې ورسره چې هغه فرمایي هغه لیکلي دا خبره وایي چې کله د یو زنانه امید پیدا شو او د دې کم حرکات او سکنات وي نه په دې ماشوم باندې اثر انداز کیږي ښه پوهېږئ که نه که د یو زنانه امید پیدا شو او دا د قرآن مجید ډیر تلاوت کوي الله به دا بچی قرآن خوانه کی خبره پوهېږئ که دا ذکر ډیر کوي الله به د هغې اثر په بچي باندې د ذکر کوي او که دا دروغ وایي او رواني کوي نو هغه شانتې به بس هغه هم بیا یو شهزاده نو ماشوم باندې به هم د هغې اثر وینو. د دې د وجې نه ګوره ډېر به دې کې احتیاط کول پکار ډېر چې دې وخت کې زنانه د الله ذکر ډېر کوي قرآن شریف تلاوت دې ډېر کوي حلاله نوڼی دې خوري د پلار د کور د حرامه نوڼی نه راړي عام طور ان بیا به د دې ماشوم نه ستاسو توقعات چی نه بخي پوهېږئ که نه او که نه بس داسې چې بس لا وبالی سر زنانه وخت تېروي حامله ده او بس هغه چې کوم دی ټول از موبایل کې لګیایي او ګانې به جانې اوري بازارونو کې ګرځي نو وروستو به ماشوم هم دقه شانتي وي ښه یهودیم دا لیکلي دي. بیا هغه یهودي دا لیکلي و چې زمونږ په یهودو کې دا یو طریقه ده چې کله زنانه 4 میاشتې برابر شي نو دغه زنانه بیا هغوی ګرانو کارونو ته مخامخ کی ګران نه مراد څه چې ذهني طور مشکل کارونه یې هغې ته مخامخ کی. هغه یهودي وي چې د میتسو ګران سوالونه موږ بیا په دې زنانه باندې حل کوو د څه لپاره چې د دې د مازغه څومره تیزۍ سره چلیږي نو هغه ماشوم باندې دغې اثر کېږي ښه ګوره هغوی کافر دی نه عبرت لري خو مسلمان نه وی چې کله ماشوم زنانه دغه شان په دې حالت کې شي 4 میاشتو نه واوړي نو بیا موږ خپله زنانه د میتسو ګران سوالونه د ریاضۍ ګران سوالونه پې حل کوو او هغې دغه ذهني پریکټس ورکوو چې د دې په ماشوم باندې اثر وي پوهېږئ او زمونږ هغه به سوده پرته وي نو بچی مو دي وروستو بیا هغه هم شهزاده ټول عمر ودي نه د سهار موشتې نه د ماښام غشتې د شپه په موبایل کې تېره کړي ورځ په خوب کې تېره کړي او بس یو بوتلګۍ غونده دی و دا په دې باندې ژوند تېرېږي دا خلک څه ډېر د غفلت شکار وګرځېده ډېر زیات او د لږ وخت کې خو زمونږ په دې علاقه کې ډېر بد حال راغی موږ دې سهار کې راځو که نه دې فیم ته بیا ځو په دې روډ یاره دا خلک داسې دمړی پراتی او د اتوار پر ورځ باندې خو ته وایې که زه د شپې روان یم په دې روډ چې ځي یقین په الله وکړه که چېرته مرغۍ پرم واورېد داسې دا خلکو دي د سهار مونځ سورل وي نقصان وشو چې دی ونه پوهېږئ او موبایل در ناوخته بله ما پسې یو هلک راغی ویره جي مور مې وایي چې زما دې ورور ته څه خبرې وکړه دی د سهار مونځ نه کوي ما دی ولې نه کوي وی نه پاسي بس نو وی نه پاسي نو ما د وایي چې نه پاسېدو وجه یې ته معلومه ده نه ما نه
وی دې ټوله شپه په موبایل کې اړمي، ټوله شپه. وی ځکه 1 بجه راپاسم دې موبایل کې اړمي، که 2 بجې راپاسم دې موبایل کې اړمي، نو بس چې بیټري ورته ختمه شي او ستړی شي موبایل کېږدي او بیا وده شي. رونو دا ژوند په دې تېرېږي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، الله به ورته د دې تپوس کوي چې تاسو ما دې ورځې له پیدا کړی وئ، دې ورځې له به پیدا کړی وئ چې بس ژوند هم د خپل خواهش تېرو، ورځ هم د خپل خواهش تېرو، شپه هم په خپل خواهش تېرو او موبایلو کې فضولیاتو کې مبتلا یا دا ګوره په دې نه کېږي. ښه الله به ګوره زمونږ نه د 1 منټ حساب غواړي، د یو سیکنډ حساب به رانه غواړي. شپه دې څنګه تېره کړې وه، ورځ دې څنګه تېره کړې وه، ځواني دې څنګه تېره کړې وه، مال دې څنګه ګټلی و، څنګه دې خرڅ کړی و، د دې به تپوس کوي. په دې ټټو به خو وخت نه تېرېږي. یو سړی چې 4-5 غنټې موبایل ته پروت دی، دی به اخر ګوري څومره فحاشۍ به مخې ته راشي، عریانۍ به مخې ته راشي، فضولیات به مخې ته راشي او دغه فضولیاتو به بیا اثر سي. خبره پوهېږئ؟ نو نن زمونږ ډېر بد حال، ډېر بحران چې علم په لاره کې، د عمل په لاره کې، د دعوت په لاره کې، د سکول په لاره کې پیدا کړی دی، ادي غټ موبایل پیدا کړی دی. تاسو وګورئ په مدرسو کې موږ په ټینشن کې یو چې د طالب نه موبایل څنګه ختمي، یو لوی فتنه ده. په مراکزو کې تبلیغي حضرات چې کوم مشران دي هغه وی چې کوم وخت نه دا مصیبت راغلی دی په تبلیغ بد اثر دی. په سکولونو کې چې کوم سنجیده استادان دي هغه وی چې کوم وخت نه دا مصیبت راغلی دی انو په تعلیم باندې دغه بد اثر دی، بد اثر. دا خو زمونږ د کشر نسل د هلاکولو یو طریقه او ذریعہ ګرځېدلې ده. دا کشر زمونږ بچي ای زمونږ نه واغستل. ما بیګا درس کې وی ما په خوا چې به کله کور ته وړو کې رادن نه شو، مور پلار به وربند کنه بس ای به پوره من شو. اوس به په کور کې وي جسم به تا سره خو زړه او مازغه به د بل چا سره ولی په موبایل کې بلیږي، کله به په امریکا کې ګرځي، کله به برتانیې کې ګرځي، دغه سوچونه به آغی، فکرونه به آغی. خبره باندې پوهېږئ؟ دغه موږ کورونو ته داسې یو شی رادن نه کو چې ظاهر کې به ماشوم د مور پلار په څنګ کې وي، جسمي هنا و قلبي لديهم، جسم به موږ سره او لبه هلته فکر به بلی، سوچ به بلی، ګډ وډو باندې به رواني. دی وجې نه زما درخواست د دې خبرې دی، خصوصا هغه میندو خویندو ته، هغه میندو خویندو ته چې به د خپل اولاد باندې نظر وکړي، دا موبایل ته نه لرې کوي. او بیا هغه خویندې چې هغه الله ورته امید ورکړی دی هغه خو موبایل په لاس کې مالی، بس ښه چې امیدواره شوه د بچي بالکل موبایل دې په لاس کې منالي، ځکه د دې هغه بد اثر په دې بچي باندې کېږي، سبا له به هم دې دکه کارونه کوي. ما تاسو ته وی اسلام نه یهودین د دې خبرې تجزیه ورکړه چې کله داسې طریقې نو داسې کېدی شي. یو عالم لیکلی دی مولانا خلیل احمد سارنفوری رحمت الله علیه، د دارالعلوم دیوبند او یو دارالعلوم مظاهر العلوم کنه، دا دغه شیخ الحدیث او ډیر لوی بزرگ د خپل زمانه. یو عالم وی چې د یو ځلی تذکره وکړه دغه علاقه کې د دې خبرو ډیر زیات دغه دا شیخ زکریا رحمت الله علیه دغه کې وکنه مدرسه کې انا هغه اکثر په دې فضایل اعمال کې دا وی چې الحمدلله زمونږ د کور زنانه لساته سپاری او 15 سپاری تلاوت درځي کوي ډیر په اسانه کوي. نو په دغه علاقه کې د دې تلاوت او د دې حفظ یو چرچا و بوېږي، زنانو ته هم قرآن یادو، نارینو ته هم یادو. وی چې داسې چلو شو چې وزل چې د حضرت په خپل مجلس کې دا خبر وکړه چې زما بچای د کور کې او بس هغه چې رقم وخت نغې حفظ کړی دی نو روزانه یو خو طبيعي امري بیماری غنا او نور روزانه غلط سپاری تلاوت د قرآن شریف کوي. دا خبره هي چې دا کړی و. بیا غي وفات شي و ډیر وخت پکې تیر شو، ډیر وخت. نو دا غي یو خلیفہ او یو شاګردو هغه به الله تعالی ډیر لوی عالم ته نه جوړ کړو. د حضرت دغه بچای وده شو یو کور د لاړه او سمودآباد دغه بچي وش چې زوی پیدا شنو د بیچاره زما استاد دی، زما شیخ او دغه لور ده. نو زما چې دغه کور والا ته مبارکي ورکم چې الله پاک د حضرت په خاندان کې یو ماشوم پیدا کو، غیر مبارکای لازم دی چلاړو دغه په بیٹه کې اجره کې کیناستې د هغه
د حضرت زوم ول راغې کېناستو خوشحالي وه ودی چې تاسو سره ډېر ډېر مبارکي زما د استاد بچی ده الله تاسو کره چې کوم دین د هغې بچی پیدا کړو ستاسو دا کور دی په الله ډېر مبارک کړي دعا یې ورته وکړه ای ودی چې حضرت او ماشوم الله پیدا کړی دی او ډېره خوشحالي ده زموږ د کور دپاره خو بس مصیبت دا دی چې پیدا دی نه جاړي او جاړي او جاړي نو جړی خو لا ودرولې نه ده موږ هم پریشانه کړي او کور خلک هم پریشانه کړي دا بس څه کېږي او ورته وایي چې راولئ ورشه مال یې راولئ ګوره د لویو خلکو لوی سوچونه یي او د لویو خلکو خبرو ته یې خیال ومي موږ تاسو غاسې سړله کوو او د خلکو دا چې لوی دغې نه غې نه الله ډېر دغه ورکړی چې ماشوم وله راوستېد نو دغې کې واغستېد او دا خپله خولې وله غوږ ته نږدې کړه او څه کلمات یې ورته ووي بس چپ شو مکمل دمړی شو ولې ورکه هغه کور ته بوته راغی وي حضرت دا تا پې کم دم واچو ماشوم خو دې داسې دمړی کړو مونږ له خوله خلاص کړو دن درې مرض د جاړي جاړي هغه ته وی دا پرېږدئ دا ځان له خبره ده وی بیا وی خبره دا ده چې ما یو ځل د خپل استاد او د شیخ نه اورېدلي استاد د دې کور والا باره کې چې زما بچی د کم وخت نه قرآن شریف یاد کړی دی نو روزانه لس سپارې تلاوت کوي روزانه یا خبره خو زما ذهن کې وه ورته وی چې کله دا ماشوم د مور په خېټه و نو هغې دا 9 میاشتې لس سپارې تلاوت کو نو د هغې هغه اثر په دې ماشوم باندې پروت و چې کله دې پیدا شو نو خامخا د نفاس زمانه شروع شوه اوس تلاوت نشي کولی نو چې تلاوت یې نشي کولی نو د هغې د وجې نه دې ماشوم هغه نشه وه د هغې نشې پسې جړل چې یاره ما ته تلاوت ولې نه کېږي ما ته تلاوت ولې نه کېږي دا خورونو ځان یو خوند دی یو نشه دی چې الله یې چاله ورکړي موږ سره خوا کې زما جومات سره هغه طرف دی یو بل جومات دی نه هغې کې به درس کېدو یو څو شپې مخکې ختم وکړو خو بس هغه کسان لږ کم کوزو نه مولوي صاحب بس کړو نو بېګا د هغې یو ملګرو زموږ جومات د درس له راغلی او ناستو ما دې وی یاره جي موږ خو اول کې دا خوند نه لیدلی وی دا خو چې موږ یې سره دا ترجمه وکړه نو موږ د یو خوند میلاو شو وی اوس دا 2-3 شپې په ما ډېرې ګرانې تېرې شوې وی ما اړه کې سوچ وکړو چې مولوي صاحب خو بیا دلته نه شروع کوي خو زه ستا دې جومات ته به را شروع شم تا سره به کښېنم نو بېګا ډېر خوشحاله او ما سره بیا کښېناستو نو ما دا وی چې دا قرآن خو ځان له یو خوند دی یو نشه ده نو دې ماشوم هغه نشه اخیستې وه بیا مور خو تلاوت کولی نه شم دغه تلاوت پسې جړل وی چې ما وله غوږ کې د آلعمران آیاتونه وویل وی دی چپ شه ښه دی چپ شو دې نه تاسو عبرت والی چې د مور د تلاوت د وجې د ماشوم داسې یو نشه ګرځي نو چې مور په دې حالت کې ذکر کوي تلاوت کوي ښکلې خبرې کوي نو د ماشوم به ښکلې خویونه یې که نه به او چې مور په دې وخت کې وروره په کور کې پلار سره یې وله جنګ خواښې سره جنګ او غوبل او چغې او سورې او بدرنګي او بربادي او موبایل نو دغه سړی بسي وي دا به یو له خپلې زمانې یو لوی شهزادی نو د خپل اولاد د خاطره زه خپلو میندو خویندو ته وامه چې ګوره ډېر زیات به تاسو ناکام کوئ تلاوت به کوئ د ښو اخلاقو مظاهره به کوئ ځکه وسبح واذکر ربک کثیرا الله وایي تاسو د الله ذکر ډېر کوئ په کله چې ستا بیبي حامله شي نو پلار لم ذکر پکار دی او مور لم پکار دی دغه خویونه بچي ته منتقل کیږي وسبح بالعشي والابکار او تسبیح وایي د الله تعالی په وخت د بیګا او د صبا کې پوهیږئ بعضی مفسرین وی مراد د دینه مزدی او څوک یې نه مراد د دینه غ ذکر لسانی او قلبی دی د الله ډیر ذکر کوه چې الله در باندې رحم کړی دی الله در باندې فضل کړی دی نو ذکر کوه نو زبم تاسو له وظیفه درک کوم نارینه او زنانو باندې چې الله رحم کړی دی او کوم زنانو ته الله تعالی امید ور کړی دی نو هغې دم وام او خاوند دولم وام هغې دم او خاوند دولم چې یو به تاسو د 18 سپارې د آیت ځان سره وایي رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین دا ځان سره ډېر وایي نو الله به نارینه اولاد درکړي او ستا وارث پې وګرځئ ستا د سترګو یخوالی به یې ګرځئ یو دویم د سورې مریم د اړومبی رکو ځان سره وایي ښه پوهېږئ که نه کاف ها یا عین صاد 14مه سپاره سورې مریم نو دغه زنانم او نارینم د سورې مریم د اړومبی رکو ځان سره وایي الله به دله صالح اولاد درکوي ښه که خیري نیک به م وي صالحه به م وي او د یحیی علیه السلام په شان صفتونه پکې الله اچوي ولې سورې مریم دغه اړومبی رکو کې د زکریا علیه السلام خبره کوي چې هغه الله ته سوال وکړو الله تعالی ورته مبارک شه بچی میل درکو نو تاله به م الله نیک او صالحه بچی درکړي ښه نو دا به وایي ښه چې کوم زنانو امید دی نغه او دغه خاوند ته وامه چې روزانه به تاسو کوئ د سورې مریم د اړومبی رکو
او رب لا تذرني فردا دا بسل پیری وای او یو د پاسه سل پیری استغفار وای تاسو په بچی باندې بخکل اثر وي تاسو رسترګو یا خواله وي خوشاله وي دي ښا بس په کو ترجمه ته وګورئ ښا فنادته الملائکه आवाज کو د ملائکی وهو قائم حال دار چې دی ولاړو یصلی چې منځ کو په المحراب په عبادت خانه کې ان الله یبشرک یقینا الله تعالی زیر درګی تا د یحیی علیہ السلام سره مصدقا چې تصدیق کوونکی دی به کلمت من الله په کلمې سره د جانب د الله تعالی نه چې عیسی علیہ السلام دی وسیدا او دی بسردار وی وحسورا او پاک باز وی و نبیا پیغمبر وی من الصالحین د اعلی کاملانو صالحانو نبی نو قال او زکریا علیہ السلام ربی اے رب زما انا یکونو کیف یکونو سرنگ بشیلی زمان پار غلامن زوی الک وقد بلغنی پتاکیک سرارا رسیدل دی ماتا الکبرو بوداوالی ومراتی خز زما آکرن شنددا قال اویوت دی ملیکی کذالک اللہ دارنگ بیتا سدوالا کذالک انتما کذالک یہی بتا سدوالم دارنگی اللہ تعالی یفعلو کیما سو یشاو چوی غواری قال دوی ربی اے رب زما اجعل لی اگرزے زمان پارا آیتن یو علامہ و نشانہ علی حمل امراتی نو قال ویوت اللہ تعالی آیتو کا نشان استادادا اللہ تکلم الناس دا چی تب خبر نشکول دا خلق سرا سلاست ایام اندریو رزی الا رمزا مگر پی اشارے سرا وذکر ربک آیات گرفستا کثیرن دیرو وسبح بالعشی پاکی بیانوا پا وقت سبا کی بیگا کی والابکاری پا وقت سبا کی صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترمو ستاسو علم کې دا خبره ده چې زمونږ دا خپل ملک پاکستان د دې موجوده حالات داسې لګونده کې د کشیدګۍ شکار ګرځېدلي دي. تاسو ته پته ده چې دې وخت کې د پاکستان او د انډیا یو بل سره هغه حالات ډېر خراب شوي دي او بیګانه بله شپه د انډیا د غاړې نه ساملی شوي دي په هغې کې څه علما شهیدان شوي دي 2 جوماتونه پکې شهیدان شوي دي سیالکوټ کې یو دې غاړه کوټلی کې یو مظفرآباد کې کشمیر وغیره دغه علاقو باندې نو نقصان پکې ډېر شوی دی او دارنګې بیا الحمدلله زمونږ چې کوم محافظین دي افواج دي هغه پاسېدلی دي او خپل جواب ورکړی دی الله دې دی له نورم ترقي او عزتونه سیوا کی چې دې ملک له دا عزت ورکو. اوس خبردار چې زمونږ استاسو ذمہ داری په دې وخت کې څه ده مونږ به څه کوو داسې وخت کې نو زما محترمو دا جنگ ښه خو نه دی ګوره د الله پیغمبر د بدر په شپه باندې سوره الله د جاړي سار له د بدر جنگ کیږي او نبی علیہ السلام ټول شپه الله ته وجړل یا الله ته موږ له فتح راکړي یا الله د کافر منصوبې ختمې کړي ټول شپه الله بیا نبی د حضرت جبرئیل لغراغه ابوبکر صدیق او نبی علیہ السلام غیږ کې ونیسو د راځي چې ستاسو دعا الله قبول کړي دا نو زما محترمو د الله نه بس سوال عافیت کوخه الله دې زمونږ استاسو د عمل د جنگونو جګړو نه تمام بلاد اسلامی د جنگونو جګړو نه وساتي د الله نه بس سوال عافیت کو سوال وکاو د الله نه دعاګانې وکاو چې الله موږ سره د خیر معاملې وکړي د خیر معامله ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها چې کله بادشاهان بلقیس وی چې کله بادشاهان یو ملک د داخل شي عمل خو بګاړ شي تاسو وګورئ فلسطین ته وګورئ افغانستان ته وګورئ په کوم ملکونو باندې چې جنگونه تیر شو نغې معاشي تورم ډیر خراب شو او دارنګ چې کوم دینو جسمانی تورم دغه ډیر زیات تکلیفونو سره مخامخ واله راغی نو موږ به خپل الله پاک نه سوال کوو چې الله زمونږ د ملک امن راولي ښه لومبه دعا به د امن کوو او دویم لازمه خبره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا تتمنوا لقاء العدو تاسو د دشمن د ملاقات هغه تم او دواګانې مو کوی چې جنگ دی راشي خو ګره فایزا لقیتم چې جنگ راغی نو فثبتوا بیا ثابت قدم یې اوسو کله الله تر طرف نه مقدر وي او خامخا دا جنگ الله لګلی چې کیږي با نو موږ ذمہ داری سره دعاګانې بغواړو ښه دی وخت خو موږ لاتلې نشو زمونږ محافظین افواج ثلاثه چې کوم زمونږ درې فوجونه دي چې هغه یو د نیوی والده یو د فضائیه والده یو ارمی والده هغه په سرحداتو پراته دي او د ملک د لپاره حفاظت کوي جنگيږي او خواري او مهنت کوي
خو موږ به د هغې دپاره د الله نه غواړو، د هغې د حفاظت دعاګانې به کوو. تاسو ځان سره لږ سوچ وکئ که نه، لکه زه ته ووایم ما بېګا ځان سره سوچ کو که مثال زما پلار په بارډر باندې پروت وی او جنګېدی، زما رور په دغه جهازونو کې الوتې او جنګېدی، یا زما زوی وی مثال هغه وی، نو زما به څه کیفیت و؟ ما به د الله نه څومره دعاګانې غوښتې د هغې د حفاظت دپاره. نو دکه شان دي دا درې واړه پوجونه چې د دې ملک دپاره جنګ کوي، دا زمونږ رونه دي، دا زمونږ رونه دي، د چا رور دی، د چا زوی دی، د چا واره دی، د چا خوری دی، زمونږ رونه دي. نو موږ به دوی دپاره ډېرې دعاګانې ورې غواړو. ښه زمونږ ستاسو ذمواري سره ډېرې دعاګانې به له غواړو، او دعا به ځکه کوو چې زمونږ پکې هم پوره پوره حصه وګرځي، الله د دې حفاظت وکړي. دا نننی جنګ چې کوم دی نو دا ګورې د ملک نه دی، دا د اسلام او د کفر جنګ دی. تاسو وګورئ انډیا چې کوم دی غزار کوي په جومات باندې کوي، په مدرسه باندې کوي، نو دا د توحید او د شرک جنگ دی، دا د کفر او د اسلام جنگ دی. پوهېږئ پرونی پکې کوم دی نو مدرسه یې شهیده کړې ده، جومات یې شهید کړی دی، علما پکې شهیدان شوي دي، اتیش کسان شهیدان دي. نو دا دعا به کوو چې الله دې هغوی ته شهادت مبارک کړي. څومره زخمیان پکې جوړ شوي دي، الله دې ټولو له د کورو به شفا وګرځوي. که هسپتالونو کې دي الله دې په خپلو خپو باندې خپلو کورونو ته راولي. او دا دعا به د الله نه غواړو، الله دې زمونږ فوج ته استقامت ورکړي، الله دې د دوی غلبه په لورو باندې راولي، او الله دې زمونږ د ملک دا وسله هغه چې کوم دی طاقتوره وګرځوي. الله دې د کافرو دغه منصوبې هباء منصوره کړي. ښه نو دعا به غواړو د الله پاک نه، او د خپل فوج سره به موږ کلک ولاړ یو، دعا به ورته هم کوو، ملګرتیا به ورسره هم کوو، د دوی په شا باندې به موږ کلک ولاړ یو، حمایت به ورسره هم کوو. دا موږ چې په کور کې په اوږدو خپودي یو دا هغوی موږ له هغه سرحدات او باډرې ساتي. الله تعالی دې ولې حفاظت وکړي، الله دې د هغوی ته ترقی ورکړي. نو دعاګانې ټول امت ته مې دا درخواست زما درس چې څوک اوري په خپلو منځونو کې موږ الحمدلله پرون په موس کې هم دعا کړې، بیګا درس کې هم کړې، دا اوس به ورته هم کوو، بیا به ورته هم کوو. نو په خپلو منځونو کې او په خپلو عبادتونو کې د دوی دپاره دعاګانې او دا وظیفه ځان سره کوئ. اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. دا د جنگ په وخت کې موږ ته هدایت دي چې دا به وایي اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. ټول امت ته مې دا درخواست دا دعا او دارنګې د ټول ذهني طور دی سره کلک ولاړ او د الله نه غوښتل، الله نه به د خیر او د امن سوال کوو او د حفاظت دعاګانې به غواړو. الله دې زموږ د ملک حفاظت وکړي. او زما محترم خپل ملک د بسپګ نه ګورو، دا د دین قله ده. ګورې ښه خدا له سړي ته پته ولګي چې د خپل کلي نه بار وځي، د خپل وطن نه. الحمدلله بعینه د اسلام ملک پاکستان دی. ښه د هر طرف نه پکې اسلامي طور موږ ته ازادي ده، مذهبي طور موږ ته ازادي ده، د دین د ښکلې خدمت دا عمل چې موږ دا کلاو قرآن وایو، دا منځونه او دا تبلیغونه دا هر څه پکې کېږي، دا د دې ملک د ازادۍ هغه اثر دی. الله دې دې ملک باندې د غیرو د تسلط نه راولي، او الله دې دې در قیامته پورې دکه شان دې آزاد وساتي، او الله دې پکې د قرآن دا درس او تدریس او دعوت او تبلیغ په هر مهنت د دین د مدرسو د خانقاهونو دا نسبتونه قایم وساتي. دعا وکړئ چې الله زموږ نه رضا شي، الله زموږ د دې ښکلي ملک حفاظت وکړي، الله زموږ د افواجو حفاظت وکړي، الله د هغوی د دې ملک دپاره جنګېږي، هغه سپایان چې هغوی په باډرو کې پراته دي، هغوی په مورچو کې پراته دي، الله د هغوی دا یو یو لمحه چې کوم دی د مجاهدینو په شان دی د اجر او د ثواب مستحق وګرځئ. الله کوم شهیدان شوي دي شهادتونه مبارک کړي، الله د بچو حفاظت یې وکړي، الله بیبیانې کونډې شوې الله ته پې پردې واچولې کړي، الله تعالی کوم چې کوم دي نو بیماران دي دا زخمیان شوي دي الله ته ولې صحتونه ورکړي، الله زموږ د دې ملک حفاظت وکړي، الله د دې ټولو مؤمنانو مسلمانانو حفاظت وکړي، الله تعالی زموږ د ملک د جنګونو نه د جګړو نه وساتي، معاشي طور ورته استحکام ورکړي، الله هغه کافر هغه مشرکان چې هغه په انډیا کې دي برباد یې کړي دي بوتانو ته ناست دي، الله مونږ خو تا منو هغوی بوتان مني، الله د خپل نوم د خاطره زموږ د ملک دا بیرغ او جنډه اوچته کړي، فتح مبین وده ورکړي، الله ته زموږ د ټول نه رضا شي، الله زموږ او د دوی د ټول استقامت نصیب کړي، الله مونږ ټول د مخلوق د شر نه وساتي، الله دنیا آخرت مو ښایسته کړي. څومره ملګرو د دعا په تمه دي الله دې ټول له خیرونه ورکړي، الله دې ټولو مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي، الله دې د فلسطین د مجاهدینو مدد وکړي، الله چې څوک ستا د دین خدمت کوي الله د ټول نه خوشحاله شي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.